Tamil Nadu government has decided to transfer the probe into the death of the father-son duo, alleged victims of police torture in Tuticorin district, to the CBI. The government's decision will be informed to the Madras High Court, which is seized of the matter and secure its approval before transferring the case to the central agency. Now, this announcement has already been made, and it seems that the impression that the Tamil Nadu government is trying to create is that it is in for an impartial probe into the matter. Take a look at some reactions. தூத்துக்குடி மாவட்டம் சாத்தான்குளத்தில் செல்போன் கடை நடத்தி வருபவர் திரு ஜெயராஜ், அவரது மகன் திரு பென்னிக்ஸ் அவர்கள். இவர்கள் அந்த செல்போன் கடை மூடுவது சம்பந்தமாக ஏற்பட்ட பிரச்சனையில் இருவர் மீதும் வழக்கு போட்டு கோயில்பட்டி கிளைச்சிறையில் நீதிமன்ற காவலுக்கு உட்படுத்தினர். இருவரும் கோயில்பட்டி மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டு இறந்துள்ளனர். இது குறித்து உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை தானாக முன்வந்து விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது. அரசு இந்த வழக்கு குறித்து சிபிஐ விசாரிக்க முடிவு செய்துள்ளது. இந்த வழக்கு மதுரை கிளைக்கு விசாரணைக்கு வருகின்ற பொழுது இதை தெரிவித்து நீதிமன்ற அனுமதி பெற்று சிபிஐயிடம் இவ்வழக்கு ஒப்படைக்கப்படும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். My colleague Shilpa Nair is tracking developments on this story, and she is joining me live on the broadcast now. Shilpa, what exactly is the message that the Tamil Nadu government is trying to send by showing its willingness to transfer the case to the CBI? First, obviously, the police did not do its job, in a legal way, so to say, and now the case being transferred to CBI. Will that serve the purpose? Well, Preeti, though, several people have welcomed the Tamil Nadu government's decision to transfer this case to the CBI, many people have also raised apprehensions. This is an open and shut case. The Tamil Nadu government has all possible records. They know who are the officials who were involved at every stage of this entire process. They have the post-mortem report. They have an autopsy report. So there is, it is an open and shut case. So the question being raised is, why is Tamil Nadu government so reluctant to take action against the erring cops? Why do they have to transfer this to the CBI, which may take years before it may come to a conclusion? Because even the Tuticorin firing case, which happened in 2018, was transferred to the CBI, but there is no headway. It is not even close to completion, the probe. So for that reason, many people are raising apprehension as to why the government is so reluctant to take action against the erring officials. Even the DMK, which is the principal opposition party here in Tamil Nadu, M.K. Stalin says this is a spineless government, and that is the reason why they have sent this case to the CBI. But many also feel that if the CBI is probing it, then an impartial probe will be carried out, and all those who are responsible will be brought to book. And even now, just a short while back, former Union Minister P. Chidambaram also took to Twitter. He, of course, said that at least now there is hope that Jayaraj and Bennix will get justice. And he also goes on to say that though a CBI probe is welcome in the case, his personal opinion is that a special investigation team should have probed this case. Right. So differing opinions, there are opinions are divided as far as a CBI probe is concerned. But nevertheless, one really has to highlight the reluctance from the side of the AIDMK government to take action against the cops at the Satankulam police station, despite several evidences that are there in public domain. That's right. Shilpa, stay with me. And in fact, let's not forget that even this decision has been taken by the EPS government only after facing immense pressure from civil society, from activists and from political opponents. In fact, Times Now spoke to Jayaraj's son-in-law, who highlighted the brutal treatment meted out to the father-son duo by the police. சொல்லுங்க சார், அந்த இன்குவெஸ்ட்ல என்ன நீங்க இருக்கும்போது என்ன பாத்தீங்க, அதுல என்ன ரெக்கார்ட் பண்ணப்பட்டுச்சு? இன்குவெஸ்ட் ரிப்போர்ட் டைம்ல நானும் பொன்சேகர் அண்ணா ப்ளஸ் தாவீது அப்படிங்கிற அவங்க மாமா ப்ளஸ் ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் அவங்க அசிஸ்டன்ட் கூட இருந்தாங்க, ப்ளஸ் மார்ச்சரியில் 2 பேர் இருந்தாங்க கூட. அதை பார்வையிடும் போது ஒரு இடங்களும் எந்த அளவுக்கு தாக்கப்பட்டதுங்கிறத அதில் தெளிவாக நோட் பண்ணாங்க. அதாவது அவங்களோட 2 பேரோட அந்த பின்பகுதி, புட்டம்ங்கிற பின்பகுதி ஃபுல்லாகவே அதோட தோள்கள் எல்லாமே டோட்டலாக எடுத்த ரொம்ப ரத்த நிலையில இருந்து ஃபுல்லாக ரத்தம் இருந்தது. அதில் தோலே இல்லை பின்பகுதியில். 2 பேரோட புட்டத்தையும் ஃபுல்லாகவே
ஃபுல்லாவே தோள்கள் எல்லாமே ஃபுல்லா உறிஞ்சிருச்சு. அதுல அடிச்ச அடியில அந்த அளவுக்கு தோள்கள் எல்லாமே ஃபுல்லா உறிஞ்சிருச்சு. ரொம்ப கொடுமையா அந்த இடத்துல தாக்கியிருக்காங்க ஃபுல்லா. அதே மாதிரி அவங்க 2 பேரோட பாதங்கள் வந்து ஃபுல்லாவே செம்ம தாக்குதல். அதில் ஃபுல்லா ரத்தம் கட்டி அந்த அளவுக்கு இருக்கு. அவங்களால நிக்க கூட கண்டிப்பா முடிஞ்சிருக்காது. கைகள்ல சம அடிகள், கை உள்ள கை எல்லாமே வந்து அவ்வளோ சொல்லிங்க இருந்தது. அந்த இடம்லாம் அப்படி மாறிட்டு ஃபுல் டார்க் ஆன மாதிரி இருந்தது கலர்ஸ் எல்லாமே. அது எல்லாமே அவங்க நோட் பண்ணாங்க. மேஜிஸ்ட்ரேட் வந்து அவங்க எல்லாமே அதெல்லாம் நோட் பண்ணாங்க. நாங்களும் சொன்னோம். அதுமாதிரி ஆள்காட்டி ஒரு காயம் இருந்தது. அப்புறம் அவங்களோட ஆசன வாய் பக்கத்துல ஒரு பெரிய காயம். அது வந்து ஏதோ இன்சர்ட் பண்ண ட்ரை பண்ண மாதிரியே ஃபுல்லா அந்த தோள்கள் எல்லாம் அதுலயே உறிஞ்சிருக்கு அந்த இடத்துல. ஃபுல்லா ரெட்னஸா. இன்னும் சில மர்ம இடங்கள் எல்லாம் அந்த அளவுக்கு கொலைவெறியா தாக்கல் பண்ண மாதிரி இருக்கு. அந்த இடம்லாம் அவ்வளவு ரெட்னஸா. அதே மாதிரி அவங்க ஸ்பெர்ம் அதுல ரிலீஸ் ஆகி வெளில வந்திருக்கு. சில வார்த்தைகள் என்னால சொல்ல முடியல. அந்த அளவுக்கு முதுகு பகுதியில முன்னாடி தோட்ட இந்த பகுதியெல்லாம் அந்த அளவுக்கு தாக்குதல் நடந்திருக்கு ஃபுல்லா. சில விஷயங்கள் என்னால சொல்ல முடியல. ஓப்பனா அந்த அளவுக்கு ரொம்ப கொடுமையா அது அந்த அளவுக்கு தாக்குதல் நடந்திருக்கு அந்த இடத்துல. இல்லை நீங்கள் சொல்ல முடியாதுன்னா என்ன விஷயம் அது? அவங்களுடைய என்ன இது வந்து அந்த மாதிரி இருக்கு? இல்லை அதுதான் சொல்றாங்க. அவங்களோட இல்லை கட் ஆகுது பட்டிருக்கு. கேக்குதா? சொல்லுங்க. சொல்லுங்க. கேக்குதுங்களா? கேக்குது. அது அவங்களோட அந்த ஆணுறுப்பு பகுதிகளில் கூட அந்த தாக்குதல் பயங்கரமா இருந்தது. ஏன்னா அந்த இடத்துல வீக்கம் இருந்தது, ரெட்னஸ் இருந்தது. நார்மல் ஸ்கின்னுக்கும் ரெட்டிஷ் ஸ்கின்னுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் அதையும் நோட் பண்ணாங்க. அது என்னன்னா அதுக்கப்புறம் அதில் வந்து எங்களால் அது தாங்க முடியல. அந்த இடத்துல எங்களுக்கு பெருசாக அதை பார்த்த உடனே நீதித்துறை வந்து கண்டிப்பாக அதுக்கான தக்க நீதிகளை வழங்குவாங்க அப்படிங்கிறதுல நாங்கள் நீதித்துறையை ரொம்ப நம்பியிருக்கோம். அந்த விஷயத்தில் அவங்களும் பார்த்தாங்க, அவங்களும் அந்த விஷயத்தெல்லாம் கேர்ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணி நோட் பண்ணாங்க. அப்படிங்கும்போது இதில் கண்டிப்பாக அதுக்கான தக்க நீதி கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிறதுல நாங்கள் தெளிவாக இருக்கோம். Well, Jayaraj's son-in-law there giving out horrific details of the alleged torture which was meted out to the father-son duo, and this is not for the first time that Tuticorin police is facing such charges. Times Now also spoke to others who claim to have been subjected to brutality at the hands of cops. Listen in. ஷில்பா பேசுறேன் சார், டைம்ஸ் நவ் சேனல் இருந்து. சொல்லுங்க மேடம். வணக்கம் சார். வணக்கம் சார். இந்த சாத்தான்குளம் கேஸ் பற்றி கேட்கறதுக்கு தான். சொல்லுங்க மேடம். சார், நீங்க ஏதாச்சும் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்திருந்ததா கொஞ்ச நாள் முன்னாடி இந்த பாலகிருஷ்ணன் அகேன்ஸ்டா? ஆமா மேடம், நான் அட்வொகேட்டா இருக்கேன். நான் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருந்தோம் கிளைண்ட்டுக்காண்டி. ஓகே. அதுல நம்மளையும் ரிட்டர்ன் பண்ணோம். என்ன கம்ப்ளைண்ட்? கம்ப்ளைண்ட் வந்து அலிகேஷன் வந்து ஒரு லேடி மேட்டர்ல ஒரு இது பண்ணிட்டு இருந்தாப்ல. ஓகே. லேடிட்ட இருந்து ஒரு 5-6 lakhs கிட்ட வந்து கலெக்ட் பண்ணிட்டான். வீடு கட்டுறேன்னு சொல்லி, நான் வீட்டு வேலை முடிஞ்ச பிறகு லோன் போட்டு வாங்கி தரேன்னு சொல்லி கலெக்ட் பண்ணிட்டான். யாரு இவரு? இன்ஸ்பெக்டரா? ஆமா, எஸ்ஐ பாலகிருஷ்ணன். ரெண்டாவது அந்த அமௌண்ட் எதுவுமே ரீஃபண்ட் பண்ணாத பட்சத்துல அந்த லேடியும் வந்து ரொம்ப செக்ஷுவல் டார்ச்சர் எல்லாம் பண்ணி அந்த லேடிட்ட இருந்து கொஞ்சம் என்ன சொல்றது வீடியோஸ் எல்லாமே அவன் இது பண்ணி வாங்கி வச்சுட்டு த்ரெட்டன் பண்ணிட்டு இருந்தான். அந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையில வந்தாங்க. நம்ம ப்ராப்பரா ஒரு நோட்டீஸ் அனுப்பி அவனுக்கு இந்த மாதிரி நீ பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு சொன்னோம். அதுக்கு ஒரு டைரக்டா பண்ணதுக்காரன் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணோம். டிஐஜிட்ட கம்ப்ளைண்ட் வந்து ரிஜிஸ்டர் அந்த லேடி வந்து என்னன்னா நாளைக்கு ஃபேமிலி ப்ராப்ளம் வந்துடக்கூடாது வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி ரிஜிஸ்டர் போஸ்டர் அனுப்பிட்டாங்க. அதுக்கு பிறகுதான் அந்த டிரான்ஸ்பர் வாங்கிட்டு இங்க இருந்து போயிட்டாப்ல. அந்த அமௌண்ட் செட்டில் பண்ணல, இந்த இதுமே பண்ணல. யாரு டிரான்ஸ்பர் வாங்கினா? பாலகிருஷ்ணனா? ஆமா, பாலகிருஷ்ணன். அங்க இருந்து பனகுடியில இருந்து? ஆமா ஆமா ஆமா, பனகுடியில. பனகுடியில இருந்து சாத்தான்குளத்துக்கு டிரான்ஸ்பரா? சாத்தாங்குளம் இல்ல. அப்போ 2017 இங்க இருந்து டிரான்ஸ்பர் வாங்கின உடனே ஆழ்வார் திருநகர் ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன் பேர் தான். 2வது ஆசிரியத்துல ஒர்க் பண்ணிருக்காப்ல. வேற அதுக்கு பிறகுதான் சாத்தாங்குளம் வந்திருக்காங்க. ஓகே ஓகே. இது அந்த கேஸ் ஏதாச்சும் அதுல டெவலப்மெண்ட் இருக்கா? ஒண்ணுமே ஒரு ஆக்ஷன் எடுக்கல அவரு? ஆமா, ஒரு ஆக்ஷன் எடுக்கல. அவன் நல்ல மேல எடுத்து ஒரு நல்ல சப்போர்ட், கம்யூனிட்டி ரீதியான சப்போர்ட் அந்த இதுல இருந்துட்டு அவன் வேலையை அப்படியே தக்காத்துக்கிறான்.
இப்ப எதுனாலும் அவங்களுக்கு கம்யூனிட்டி ரீதியா கூட்டம் போடுறதுக்கு ஆள் இருக்கு. என்ன பாருங்க, இப்போ கூட இந்த மேட்டர் கூட தம்பூர் ராஜு மினிஸ்டர் பேசிட்டு இருக்காரு அவங்களுக்காக. மை சப்போர்ட்டிங்ல இந்த இது இதே மாதிரி பணவுடி சீசன்ல பயணம் 2000 நீங்க 2017 ஃபைல் பண்ண கம்ப்ளைண்ட்ல இது? ஆமா இல்ல, ஆனா இதுவரைக்கும் ஒரு ஆக்ஷனும் இல்ல அவர் மேல. எந்த இதுமே கிடையாது. பொலிட்டிக்கல் லெவல்ல அவனுக்கு ஃபுல் சப்போர்ட் மேடம். யாருமே அந்த லேடியோட அட்வொகேட்டா? ஆமா. ஓகே ஓகே. Well, my colleague Shilpa continues to be with us on this broadcast. Shilpa, like I mentioned earlier also, that this is not a first incident of police brutality. People have been complaining about it, particularly from Tuticorin district, even in the past. And in this matter, there seems to be an urgent need to send out a strong message by pressing murder charges against these cops, so that it's clear once and for all that those who are given the charge of protecting law cannot take in their own hands. Well, absolutely, Preeti. In fact, S.I. Balakrishnan and S.I. Raghu Ganesh are repeat offenders, is what we're given to understand. Now, Times has spoken to at least 3 victims who have filed complaints against S.I. Balakrishnan. Especially, there was one man named Mani who was beaten up brutally by S.I. Balakrishnan a few years back just for a petty traffic crime. And he had filed a complaint with the SHRC seeking rupees 1 lakh as compensation because he was unable to work for many days due to the injuries he sustained. But he, of course, withdrew that particular complaint after S.I. Balakrishnan promised that he would pay him money for his medical treatment. And there was another case where a pastor, Lazarus, told us that he was also brutally thrashed by Balakrishnan and Raghu Ganesh for distributing pamphlets in his area, even without an inquiry, a proper inquiry. He was brutally thrashed, is what Lazarus tells, and he also sustained serious injuries. And there is this audio clip that we played out as well. So there are several complaints, and I spoke to a senior official in the Tamil Nadu Police Department, and he also told us that the Sathankulam cops have a reputation for custodial violence and police brutality. But that, of course, begs the serious question, if the higher-ups knew about this, if they knew about this behavior, then why did they not intervene in the first place and take action? Because if probably action was taken, at least lives of Jairaj and Benix could have been saved. And apart from that, Preeti, there are news reports which does suggest that at least a fortnight ago, there was another case where people were brutally thrashed, including minors. One person passed away a few days after he was let off from the custody as well. And a judicial magistrate has now submitted his probe report to the Madras High Court. Incidents, Shilpa, combined together put a big question mark on the credibility of the Tamil Nadu police and also the way it functions. Thank you very much for joining us with your inputs on the story. And as we have already updated our viewers, EPS, the Chief Minister of Tamil Nadu, has said that the case would be transferred to the CBI. This is what he informed the press yesterday. குளத்தில் செல்போன் கடை நடத்தி வருபவர் திரு ஜெயராஜ், அவரது மகன் திரு பென்னிக்ஸ் அவர்கள். இவர்கள் அந்த செல்போன் கடை மூடுவது சம்பந்தமாக ஏற்பட்ட பிரச்சனையில் இருவர் மீதும் வழக்கு போட்டு கோயில்பட்டி கிளைச்சிறையில் நீதிமன்ற காவலுக்கு உட்படுத்தினர். இருவரும் கோயில்பட்டி மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டு இறந்துள்ளனர். இது குறித்து உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை தானாக முன்வந்து விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது. அரசு இந்த வழக்கு குறித்து சிபிஐ விசாரிக்க முடிவு செய்துள்ளது. இந்த வழக்கு மதுரை கிளைக்கு விசாரணைக்கு வருகின்ற பொழுது இதை தெரிவித்து நீதிமன்ற அனுமதி பெற்று சிபிஐயிடம் இவ்வழக்கு ஒப்படைக்கப்படும் என்பதை தெரிவித்துக் கொண்டேன்.